ویلکم بیک جی. پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہ خواتین جن کا حمل ٹھہر نہیں پاتا، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. اس پر میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو شامل گفتگو کروں. اس میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ ملٹی فیکٹوریل، ایک تو ہم نے سیمن انالیسس کرا لی، فرسٹ ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد فیمیل میں بے شمار فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے عام طور پہ پریگنینسی نہیں ہوتی. اس میں جیسے کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو بڑی کامن ہو رہی ہیں، لائک ایون ان میرڈ میں بھی اس پہ ان کی سرجریز ہو جاتی ہیں، پھر کل کو پرابلم ہوتی ہے. یوٹرس، ٹیوبز اینڈ اووریز ایک ایسی 3 چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے پریگنینسی کے لیے. ایک تو بچے دینے چاہیے آپ کو، فلوپین ٹیوبز چاہیے اور اووریز چاہیے. ان تینوں میں جب بھی کوئی پرابلم ارائز کرتا ہے پریگنینسی میں پرابلم ہوتی ہے، وہ چاہے آپ کو آپ کا اسٹیٹس ان میرڈ کیا ہے اور آپ کی کوئی سرجری ان پہ ہو گئی تو آپ کو کل کو پرابلم ہوگا. یوٹرس میں جیسے بائی برتھ بھی پرابلمز ہوتے ہیں، بائی کارنویٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک مسئلہ جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، ینگ بچیوں میں بہت زیادہ کامن ہے، وہ جو پولیسسٹ اووری پیکوس، اس پہ بھی میں بات کروں گی. یہ بیسیکلی یہ کہ جیسے میں آپ کو ایک ترتیب سے میں بات کروں گی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں نا، کہ جیسے یوٹرس میں پرابلمز ہوتی ہیں، لائک فائبرائڈ ہو جاتا ہے، رسولیاں، ٹھیک. اس کے علاوہ بائی کارنویٹ یوٹرس ہو جاتی ہے کہ سیپٹم آ جاتا ہے. اس کا کوئی ریزن ہے یا یہ سب بیماریاں جو ایکچولی تو ایسٹروجن ہر فیمیل میں ہے، مجھ میں، آپ میں، ان سب میں ہے، لیکن کچھ فیمیل میں یوٹرس خود ہی سینسٹائز زیادہ ہے ایسٹروجن کو. اینڈومیٹریوسس ایک ڈیزیز ہے جس میں ہم کہتے ہیں مینسز کا بلڈ اووریز میں جمتا ہے، بہت ہی کامن ہے، بہت ہی کامن. اس کی پریولنس بڑھ رہی. تو حالانکہ مینسٹرل سائیکل تو ہر فیمیل میں، لیکن کسی ایک میں وہ پرابلمٹک ہو گیا، کسی میں نہیں. وہ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا سیل لیول پہ چینجز ہیں جو مختلف فیمیل ایسٹروجن کو مختلف طرح سے رسپانس کرتے ہیں. لیکن آپ کے پروگرام کی ساتھ سے یہ بہت ہی بڑا میسج ہے. میں بیسیکلی لیپروسکوپک سرجری کرتی ہوں، سب فرٹیلیٹی بیسک کی رہا میرا، ہمیں لطیف ہاسپٹل میں، نیشنل ڈیفینس، ڈاکٹرز تینوں میں. جو بھی فیمیل چاہے ایز ان میرڈ ہیں چاہے میرڈ ہیں، وہ بالکل بھی اوپن سرجری کو پریفر مت کریں جبکہ ان کے بچے نہیں. کسی کے 2 بچے ہیں، اس کو فائبرائڈ ہے، وہ اوپن سرجری کرا بھی لے گی تو نہیں ڈفرینٹ. وہ لیزر سرجری کو جسے لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں اسی کو پریفر کریں، جو کہ بیسٹ وے ہے. اس کی ریزنز کیا ہے؟ پھر اندر جڑاؤ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹیوبز بلاک ہو جاتی. جب ٹیوبز ایک دفعہ بلاک ہو جاتی ہے، ٹیوبر ریکوری اتنی آسان نہیں، پھر وہ آئی وی ایف پہ جمپ کرنا پڑتا آپ کو. جب ایون کہ آپ فائبرائڈ کے لیے آپریٹ کرا رہے ہو تو آپ نے رسولی تو نکال لی، مگر ٹیوبز اووریز بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے. وہ اندر جو آپ نے کٹ کر کے سرجری کرائی، سرجن کے ہینڈ پیک سب اندر گئے، اس کی وجہ سے ٹیوبز اووریز جڑ جاتی ہیں. ٹھیک. اب پوری دنیا نے ماڈرن ایرا میں عام طور پہ جس کے بچے، پوری دنیا میں تو ادروائز بھی لیپروسکوپک سرجری کو پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ ڈے کیس پروسیجر ہوتا ہے. اگر آج سرجری ہوئی ہے تو کل ریکوری ہو جاتی ہے، کاسمیٹیکلی گڈ ہے. لیکن پاکستان میں کم از کم ان فیمیلز کو اوپن سرجری پہ نہیں جانا چاہیے جن کے ابھی بچے نہیں ہیں، جن کی ابھی فیملی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، جن کو سب فرٹیلیٹی ہے. سب فرٹیلیٹی میں اگر ایون اینڈومیٹریوسس بھی ہے تو اس کے لیے بھی لیپروسکوپک سرجری کو پریفر کریں. ٹھیک. فیمیل میں ایک بہت ہی کامن جو آپ نے بھی بات کی، پیکوس فیمیل کہتی ہیں، پی سی اوز کو عام طور پہ ینگ گرلز پیکوس کہتے ہیں. پولیسسٹک اووریز میں ہم کہتے ہیں ایکچولی جو میل ہارمونز ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، فیمیل ہارمونز کم. فیمیل ہارمون ایسٹروجن ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، میل ہارمون اینڈروجن ہے. پی سی اوز میں ڈائٹ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ فیکٹر کے اوپر بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فاسٹ فوڈ اور سارا کچھ. رضوان کی کال آئی، ذرا کالر بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں. رضوان نے گجرانوالہ سے کال کی ہے. السلام علیکم رضوان، کیا کہنا چاہیں گے اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو، کال ہماری ڈراپ ہو چکی ہے. جب بھی آپ لوگ کال کریں ٹی وی کی آواز کم کر کے اس کے بعد بات سنیں ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. جی، ہم پی سی اوز کی بات کر رہے تھے. پولیسسٹک اووریز کا انسیڈنس پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک ریفائنڈ فوڈ یا فاسٹ فوڈ، امریکنز ایون خود ہی اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ تک ہو رہے ہیں جی اس کو سٹاپ کیا جائے. اس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز صرف ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز نہیں ہے، سب فرٹیلیٹی کا بہت بگ ریلیشن ہے ڈائٹری ہیبٹ سے. فیمیل میں بے شمار ڈیزیزز جو اووریز کی ہیں وہ ہم کہتے ہیں اس کا تعلق ہے ان کی فیمیل کی ڈائٹ سے. تو بچیوں کو بہرحال جو چھوٹی بچیز ہیں ان کو جیسے باہر بسکٹس، کینڈیز، فاسٹ فوڈ، روز ہوٹلنگ، یہ سب پلیز اوائڈ کریں. بچوں کو نیچرل ڈائٹ پہ لے کے آئیں. ان کو آپ سیلڈس دیں، ان کو سیلڈس کی ہیبٹس بنائیں کہ وہ کھائیں. پروٹین ڈائٹ لیں، میٹ لیں. میٹ میں بھی وہ پریفر کریں کہ وہ مٹن یا بیف لیں. عام طور پہ جتنے بھی چکنز ہیں ان سب کو پوٹری میں
اس طرح گرو کیا جاتا ہے کہ ان کو اسٹیرائڈ لگتے ہیں, جلدی اس سے گروتھ ہو جاتی ہے. تو بعد میں جو بھی بچے عام طور پہ بہت زیادہ چکن کی شوقین ہوتی ہیں لڑکیاں, کل کو وہ پیکوس کی طرف چلی جاتی ہیں, پی سی اوز کی طرف. اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو ایز پاسبل آپ چھوٹی لڑکیوں کو نیچرل ڈائٹ پہ رکھیں. بہت ساری ماؤں کا جو رجحان ہے وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو کہ ینگ بچیاں, ان میرڈ بچیاں ہیں جن کو یہ پولیسسٹ اووری سنڈروم ہو جاتا ہے, اس کو بہت ہی ان سیریس لیا جاتا ہے, جو کہ ایک بہت میرے خیال سے کہ بعد میں ان کی آنے والی زندگی میں پرابلمز کو بڑھا سکتا ہے. پی سی اوز کل کو کینسر کرتا ہے, پی سی اوز اگر پرزسٹ کرتا ہے تو بچے دانی کا کینسر کرتا ہے, سی اینڈومیٹریم کرتا ہے. اس کے لیے آپ نے بالکل اپنا اگنورنٹ رویہ نہیں رکھنا ہے بچوں کے لیے. کالر رضوان کی غالباً کال دوبارہ یہ ہمارے پاس. السلام علیکم جی. ہیلو رضوان کیا کر رہے ہیں؟ رضوان صاحب آپ کال مت کیجئے گا, مجھے لگتا ہے ابھی اٹھے رہی ہے. جی اچھا, ابھی ڈاکٹر صاحبہ جو باتیں کہہ رہی تھی نا نبیہہ, بہت انہوں نے اچھی کمپریہنسو بات کی, لیکن بینگ اے ریپروڈکٹیو سرجن میں کچھ چیزیں جو میں نے معاشرے میں دیکھی ہیں, میں نے جب پیشنٹس کو کھولا, اوپن کیا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ اس پہ آئندہ ایسے نہ کریں. ایک تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ فائبرائڈ یوٹرس پہ جتنی ہماری بہنیں بچیاں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, وہ پہلے تو ہائی الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ فائبرائڈ کوئی زندگی موت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے ہر صورت سرجری کرانی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بچی جو ان میریڈ ہے اس کی سرجری ہونے جا رہی ہے, چاہے وہ اوویرین سسٹ کی ہے, چاہے وہ فائبرائڈ کی ہے, چاہے وہ کسی چیز کی بھی, ایون اپینڈکس کی سرجری بھی, جہاں پہ ہے بلا وجہ سرجریز کی طرف مت جائیں ایک بچی کا. میں نے کتنی بچیوں کی ایسی میں نے سرجری جب کی دیکھا تو ان کا اسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل فروزن پیلوس ہو جانا, اور ان کی سرجری کیا کی تھی جی, اپینڈکس کی سرجری ہوئی تھی. پیریفری میں چھوٹی جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ اپینڈکس کا ویسے ہی بچے کو اپینڈکس ہوتا بھی نہیں ہے اور وہ اوپن کر دیتے ہیں. تو پہلے تو ایسی چیز پہ سیکنڈ اوپینین ضرور, لیپروسکوپک سرجری اپینڈکس کے لیے بھی کامن, اوپن پہ مت جائیں. اور دوسری بات ہے کہ کلوز سرجری بھی یہ نہیں کہ کلوز سرجری پہ ہر پیشنٹ جائے گا, اس پہ کم از کم جو ریپروڈکٹیو سرجن ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ یاد رکھیں, آج میں آپ کو ان لوگوں کو ایک گر کی بات بتانے لگی ہوں کہ پلیز اگر میں بھی آپ کو سرجری کہہ دوں, ڈاکٹر صاحبہ بھی آپ کو کہہ دیں, آلویز ٹیک سیکنڈ اوپینین. سیکنڈ اوپینین آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, بجائے فوراً جلد باز مت ہوں کہ فوراً سرجری کے لیے آپ لوگ کنونس ہو چکے, تسلی کر کے اپنی بیماری کو سمجھ کے آپ کسی بھی سرجری کی طرف جائیں, اندھے ہو کے بالکل. یہ نہیں اور کسی بھی ایسی ویسی جگہ سے سرجری نہ کرائیں. بالکل. فیضان نے کال کی ہے جی حیدرآباد سے. السلام علیکم فیضان, کیا پوچھیں گے؟ فیضان نہیں ابھی کمال ہے, ویسے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم کال نہیں سن پا رہے, گفتگو میں میرے خیال سے کہ جی. ہیلو, السلام علیکم فیضان. السلام. جی فیضان کیا آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, پوچھئے گا. ہاں جی ہاں, میرا عرض یہ کہ ایکچولی مجھے شادی کو نا 9 سال ہو گئے. ٹھیک, ہیلو جی سن رہے ہیں, پوچھئے گا. ہاں, میری شادی کو نا ایکچولی 9 سال ہو گئے ہیں. فیضان ٹی وی کی آواز بند کر دیں فیضان, ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ ہیلو فیضان ٹی وی کی آواز بند کر دیں, آپ کی کال لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اب آئی ڈونٹ نو, وہ ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کیا کرے, بار بار ہم آپ کو یہی میسج دیتے ہیں. اب اگلا تو ان سے سوال ہی یہی تھا کہ 9 سال اگر شادی کو ہو گئے ہیں تو آپ کو اب تک ڈاکٹرز نے کیا بتایا, آپ کا مسئلہ ہے یا آپ کی وائف کا پرابلم ہے؟ کہ انہوں نے عام طور پر جو لوگ 9 سال جن کی شادی کو یعنی 5 سال سے اوپر ہو گئے نا, تو ان میں ڈیفینیٹیو ریزن ہے, یا اس کی وائف کی ٹیوب بلاک ہے, تو یا ان کے سپرم میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنی کامن ہے. یہ 2 چیزیں جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اور میل میں زیادہ تر, میں اب آپ کو بتاؤں سچ بات ہے, میں ہر جگہ یہ بتاتی ہوں
کہ پاکستان میں میل انفرٹیلیٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں 100% اس کو وثوق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارا ادارہ اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. میل انفرٹیلیٹی بہت زیادہ کامن آ رہی ہے. اور جو میل میں آپ کو بتاؤں رسک فیکٹر پہ کون سے میلز ہیں جن کی ہے, ایک وہ جن کو بچپن میں کوئی نہ کوئی سرجری ہوئی انگوائنل ایریا کی. نمبر 2 جنہوں نے ویریکوسیل تھی. آج کل یہ بتاتے ہیں کہ جی چھوٹی سی آپ کی وہ ویریکوز وین ہے تو فٹافٹ سرجری کرا لیں, یورولوجسٹ فوراً سرجری کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو, اگر یورولوجسٹ کو پوچھ رہے ہو تو ایک فرٹیلیٹی ایکسپرٹ کو بھی پوچھ لو. اگر آپ کا بہت ہی زیادہ سمپٹومیٹک وہ لوگ ہو چکے ہیں تو پہلے یورولوجسٹ کو بھی انہیں بتانا چاہیے کہ اپنا سپرم فریز کرا لو. یہ نہ ہو سرجری کے بعد دفعہ سپرم بھی ان کے سپرمیٹوجنسس ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے پی سی او ایس کی بات کی ہے اور بہت چونکہ یہ کامن ہے بچیوں میں, ان میرڈ میں, بہت کم عمر بچیوں میں بہت کامن ہو چکا ہے. بہت برا ڈائٹ جو پلان ہے اس کی وجہ سے بہت برا ویٹ گین کی طرف جاتی ہیں. شادی کے بعد کے مسائل, ویٹ لاس نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن کال, جی کس نے کال کیا ہمیں؟ اکبر صاحب, اکبر علی صاحب کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم اکبر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر کے سوال کیجئے گا ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی, اور پوچھئے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اب میں اکبر علی حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل اکبر, آپ کی آواز سن پا رہے ہیں. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں کچھ کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ میری شادی کو نا وہ 5 سال ہو گئے ہیں. تو پہلا جو بیبی تھا وہ پیدا ہوا ہے 4 سال بعد. تو نا اب ہم دوسرا بیبی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کوئی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس کے لیے کوئی بتا دیں کوئی نسخہ کہ ہمیں جلدی ہو جائے کیونکہ پہلا بیبی 5 سال کے بعد ہوا تھا. اچھا, جو یہ ان کے کوشچن سے ریلیٹڈ نا بہت ہی امپورٹنٹ بات. عام طور پہ نیولی میرڈ کپل بھی 1 ایئر سے پہلے ہی آ جاتے ہیں کلینک پہ. 3 منتھ بعد 4 منتھ بعد جو پیریفری میں بیٹھے ہیں ادھر بکھر میں, سرگودا, ادھر ادھر کہیں بھی, وہ عام سمپل گائناکولوجسٹ کے پاس ہی میں عام فزیشین کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹ کیا جائے. آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے کہ شادی کے 1 ایئر تک اگر انٹرکورس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل بھی کسی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. جنرلائز آپ اپنا باڈی ویٹ کام رکھیں, اپنی ہیبٹس درست رکھیں. 1 ایئر تک 80%, ہر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ شادی کے پہلے مہینے کنسیو کر لے گا, دوسرے ہی تیسرے. فیمیل میں عام طور پہ 1 ایئر میں صرف 8 ٹائمز ایگ بنتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں 80% کپل خود بخود بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ودن 1 ایئر آف میرج کنسیو کر لیں گے. ایون جو باقی ان میں صرف 6 to 7% سیکنڈ ایئر میں کنسیو کر لیں. اچھا, جس طرح اکبر انہوں نے کہا 4 منتھ ہم نے صرف 4 مہینے ہوئے ہیں. ابھی نہیں, پہلا بچہ 4 سال کے بعد ہوا. نہیں, یہ ان کی جو سائیکولوجیکلی نہیں ہے, وہ بہت ویلڈ ریزن ہے ان کی کوشچن کرنے کی. میں بتاتی ہوں چونکہ میں فرٹیلیٹی ڈیل کر رہی ہوں. اگر پہلا بچہ 4 سال کے بعد ہوا ہے تو یہ اٹ سیمز کہ ان کی وائف میں کوئی پرابلم ہے, اور اب ان کا اگلا بچہ اگر انہیں ٹریٹ نہ کرایا تو یہ 7 سے 8 سال بعد بھی کنسیو کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اٹ سیمز ان کی ہسٹری پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی وائف میں شاید انڈا بننے کی صلاحیت سلو ہے, یا ان کو کوئی ہارمونل پرابلم ہے. تو نیکسٹ میرا ان کو یہی میسج ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو بھی اگر اس سے باہر آئیں, مجھے نہیں پتا کس جگہ سے ہیں, لیکن یہ کم از کم کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لیں, اور یہ نہ ہو کہ ان کی وائف کا مینوپاز آ جائے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی وائف کی ایج کتنی ہے. مسز اقبال نے کال کی ہے. السلام علیکم, کیا پوچھیں گے؟ ہیلو ہیلو. جی مسز اقبال صاحبہ, آپ پلیز پہلے ٹی وی کی آواز کم کیجئے گا, ہمارے پاس ڈاکٹر. یہ میرا مسئلہ ہے کہ میری بیٹیاں 2 جوان ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کرنا چاہ رہی ہوں. اب بیٹی اور بیٹا وہ اللہ کے دین ہے. میرا بڑا آپریشن ہوا تھا, ایک ڈیمیج ہو گئی تھی ٹیوب, تو وہ نکال دی گئی ہے. تو شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں. اب میں اگر میں اب کرنا چاہتی ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ جی آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 38 سال. 38 ایئرز. اور کچھ پوچھیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے. اور آپ کی ایک ٹیوب ہے ابھی, ہاں, اور آپ بیبی کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ نے کیا پلاننگ کی, پہلے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے پلاننگ یہ تھی کہ پہلے بیٹی ہوئی ہے نارمل. چھوٹی بیٹی کتنی دیر کی ہے؟
छोटी बच्ची। तीसरा जो हमल था वो DNC करवाई, उसके दौरान ना ट्यूब निकाल दी, वो डैमेज हो गई, कट लग गया। ये आखिरी प्रेगनेंसी कब हुई है आपको जो ट्यूब में हुई थी? ये तो तकरीबन हो गया है मेरे ख्याल 10 साल। 10 साल के बाद आपने कंसीव ही नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो देखिए अब अब चाह रही हूं कि चले बेटा हो जाए। अच्छा, अब मेरी बात प्लीज गौर से सुने, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि इन्होंने बताया कि इनकी एक ट्यूब में 10 साल पहले हमल हो गया। मिसेस इकबाल से हम कहेंगे कि वो हमारा प्रोग्राम देखती रहे। ब्रेक पे हमने जाना है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिसेस इकबाल आपके जो सवाल है उसका जवाब डॉक्टर साहिबा से लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जुनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मिसेस इकबाल ने प्रोग्राम में जाने से पहले हमें ब्रेक से पहले हमें कॉल की थी, तो उनका जवाब रह गया था पेंडिंग, तो मैं चाहूंगी कि पहले मिसेस इकबाल के सवाल का जवाब डॉक्टर साहब आप दें। अच्छा मिसेस इकबाल, आपका जो आपने हिस्ट्री बताई है ना, दैट इज वेरी मच वैलिड। कि एक तो आपका एज, अब आप ऐसी एज पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं कि आपको अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी बहुत जल्दी करानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इनकी हिस्ट्री से अंदाजा हो रहा है कि जब इनको एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो उसमें रिस्क होता है कि बाज़ दफा दूसरी ट्यूब भी डैमेज होती है, लेकिन दूसरी ट्यूब पे दूसरा डॉक्टर, हाँ, वो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन ये 10 साल से इनका बच्चा हुआ भी नहीं है, तो इनको ये मेरा स्पेशल, मैं इनको फेवर दूंगी कि ये सिर्फ एक ट्यूब का टेस्ट है, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, वो करवा लें और मुझे sajida.shahnawaz@yahoo.com पे भेज दें, ठीक है। अगर इनकी ट्यूब दूसरी भी ब्लॉक हुई तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF से इनकी प्रेगनेंसी हो सकती है, वरना देयर इज नो अदर वे, ठीक है। फिर जेंडर सिलेक्शन टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ भी हो सकता है और उसके बगैर भी। एक और कॉलर हैं जी, कामरान साहब ने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम कामरान, अगर आप लाइन पे हैं तो टीवी की आवाज कम करके सवाल पूछिएगा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम एक्चुअली 7-8 साल हो गए हमारी शादी को, तो मैंने ना छोटे बड़े डॉक्टरों को यहाँ हैदराबाद, कराची सबको दिखा दिया है। लास्ट में मुझे डॉक्टरों ने प्रेफरेंस किया कि भाई आप जो ना कराची डिफेंस में जाओ, तो कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर है डिफेंस में कराची में, तो वहाँ जो है ना मैंने दिखाया, तो वाइफ का जो ना एक ट्यूब जो ना वो कह रहे थे कि ब्लॉक थे, छोटे बड़े डॉक्टर, तो उन्होंने मेरे ट्यूब की टेस्ट की ना उनकी वाइफ की, तो जब अल्ट्रासाउंड उनका करवाया तो अल्ट्रासाउंड में क्लियर आया कि ट्यूब आपके दोनों खुले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में भी जो एक्स वगैरह थे वो बिल्कुल सही थे, उसके बावजूद भी हमें नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर वहाँ की उन्होंने कहा कि आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको नहीं हो रहा है, फिर आप IVF की तरफ जाएं, तो हम वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा नेचुरली हो जाए प्रोसेस? तो इस हवाले से मेरे उन डॉक्टर साहिबान से क्वेश्चन है कि मुझे गाइड करें। IUI भी करवाया था, सॉरी कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी IUI, उन्होंने कहा IUI करवाओ, तो IUI भी हमने करवाया, फिर उसके बाद भी जो है ना रिजल्ट नहीं आया, नहीं हुआ आपके टेस्ट तो हमें अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सजेस्ट करें हमें। कामरान साहब, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपके टेस्ट, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है? जी मेरे भी बिल्कुल नॉर्मल आए थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। लोग कहते हैं डॉक्टर्स फौरन नहीं, लोग फौरन एक टाइटल लगा देते हैं डॉक्टर्स, हम अनएक्सप्लेन्ड। मेरी हमेशा हर जगह ये मैं बात करती हूँ कि जो चीज़ आपको नजर नहीं आई ना, आपकी एक्सेस नहीं है, वो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। इनके लिए एक्सेस पे जाने के लिए हमें थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। इस वक्त जितने लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी कई ऐसी बहनें होंगी जिनको प्रॉब्लम हुआ होगा कि डॉक्टर्स ने कहा होगा जी आपकी ट्यूब ओपन है, और फिर भी, और हस्बैंड भी ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और अंडे भी बन रहे हैं। तो मैं उनमें एक चीज बताना चाह रही हूँ, बीइंग अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, कि बाज़ दफा ट्यूब्स में पानी तो चला जाता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो एक मीडिया डाल के, सोल्यूशन डाल के ट्यूब को चेक करते हैं, तो ट्यूब में, हाँ वो नहीं, चाहे लेप्रोस्कोपी में भी देखें, आपको ट्यूब की पेटेंसी नजर आ जाती है, लेकिन ट्यूब के अंदर अल्लाह ने एक कॉम्प्लेक्स सिलिया का बॉर्डर रखा होता है, ब्रश होता है, वो जो ब्रश है ना, एक्चुअली वो अंडे को ऑपोजिट
डायरेक्शन में पुश करता है, बाज़ दफ़ा वो डैमेज होता है और डॉक्टर साल हा साल उसको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए करते हैं, नहीं होता। वही पेशेंट फिर आईवीएफ से कंसीव करते हैं, जिससे बाद पता चलता है कि ये इनका सिलिया डैमेज था। तो इनको ये जो आईवीएफ पे नहीं जा रहे, ये बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब 10 साल बहुत टाइम है। मैं यहाँ पे जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, या मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पे एक मैसेज भी जरूर दीजिएगा कि अगर एक चीज नेचुरली नहीं हो पा रही और आप 8, 10, 12 साल एक चीज का नेचुरली होने में वेट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप प्रोसीजर की तरफ जाएं? क्यों नहीं जाते हैं आप? क्यों एक अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी है कि वो साइंस में इतनी तरक्की कर सका है। अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है ना कि उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए एक चीज का हल तलाश किया है, लेकिन आप उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? देखें नबिया, मेरी बात, इस वक्त तो ये लोग जो सुन रहे हैं ना कि नेचुरल, आईवीएफ भी नेचुरल ही है, नेचर के खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। आईवीएफ हेल्प है उन जोड़ों की जिनमें हमल होने की कैपेसिटी है। अगर उनमें हमल होने की कैपेसिटी ही नहीं है, हम अगेंस्ट द नेचर तो जा ही नहीं सकते। मैं लोगों को बताती हूँ कि यार आपकी दिल की मेन शरियान बंद हो गई है, ब्लॉक हो गया, आप कहेंगे मैं गार्लिक खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको उसको ओपन कराना पड़ेगा। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि एट अ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो फीमेल की एज बढ़ती है, आईवीएफ की सक्सेस तो यही तो कह रही हूँ, इतना टाइम यही कपल फिर बाद में कहते हैं हमारा आईवीएफ हो जाए जी, और आईवीएफ सेंटर कहते हैं नहीं जी आपकी चूंकि ओवरीज डिक्लाइन कर गई सारा कुछ, अब आप उनका आईवीएफ पॉसिबल नहीं होता। और ओवम डोनेशन किसी भी मुस्लिम कंट्री में है वो फिजिबिलिटी नहीं ना एक्सेप्टेबिलिटी कि किसी और फीमेल का ओवम लेके तो फीमेल को दिया जाए। तो इससे आईवीएफ का भी एक स्पेसिफिक टाइम है, अगर आप वो टाइम भी पास आउट कर जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा शादी को 10 साल हुए हैं, तो अगर 10 इयर्स में भी अगर इनको एडवाइस और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, और अच्छे आईवीएफ सेंटर पे लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं सक्सेस नहीं है। ठीक है महा साहिबा, प्रेगनेंसी का टाइम 9 मंथ्स, खवातीन बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से भी गुजर रही होती हैं, मूड स्विंग्स की भी हम अक्सर बात सुनते हैं, वॉमिटिंग, नॉजिया भी हो रहा होता है। कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है अच्छी फूड सिलेक्शन करते हुए, अच्छा डाइट पैटर्न बनाते हुए? ऐसे कौन से खाने हैं जिन खवातीन को खासकर बहुत ज्यादा नॉजिया रहता है, कुछ भी खाती हैं तो वो नहीं उनके अंदर ठहर पाता, तो उनको कुछ सिलेक्शन करनी चाहिए कि कुछ ग़िज़ाएं वो तर्क कर दें जिससे उनको लगता है कि अगर तबीयत या मिजाज में और ख़राबी पैदा हो रही है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी सबको, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जब वो कंसीव करती हैं स्टार्टिंग में नॉजिया होता है और वो क्या करती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं कि हमने कोई सॉफ्ट ड्रिंक ली है जो हमें नॉजिया हमारा कम लगना शुरू हो गया है, तो इसको मैं डिस्करेज करूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, अब देखें आपके जो उस औरत के पेट में उसकी औलाद पल रही है, अब आप क्या करते हैं जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बोन्स में से जो कैल्शियम है वो तो निकल रहा है। ठीक है, तो फिर आपकी जो कैल्शियम है, आपको कैल्शियम हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी की 1000 mg, 1000 to 1200 mg लेनी चाहिए। अगर वो इनटेक कर रही है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, तो आपकी बॉडी से जो है कैल्शियम, आपकी हड्डियों से जो कैल्शियम है वो एक्सक्रीट हो रहा है, ना आपको मिल रहा है ना आपके होने वाले जो बच्चा है जो पल रहा है उसको भी नहीं मिल रहा। तो इन फ्यूचर क्या होता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। हाँ जी, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। एक तो फर्स्ट थिंग कि आपकी जो बोन्स वगैरह हैं वो आपकी वीक हो जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि सब यही कहते हैं जी अभी हम 35 इयर्स की एज है और हमें लग रहा है हमारी बोन्स वीक हो रही हैं, जस्ट बिकॉज आपकी जो आपने अपनी डाइट है उसको आपने थोड़ा सा नेगेटिव वे में स्टार्ट कर दिया है उसको कंज्यूम करना। फिर दूसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, वेरी आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन जा रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज एंड प्री एक्लेम्सिया, कि जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो आपकी डायबिटीज है। तभी एक आपने जो है शो के स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि जो बच्चे होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं कुछ, तो एक रिसर्चेस स्टार्ट हुई हैं कि जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है या जब वो बहुत
बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करती हैं तो जो बच्चा होता है वो एग्रेसिव होने के उसके चांसेस होते हैं। तो अभी इस पे रिसर्चेस चल रहे हैं। अब दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि डाइट को किस तरह थर्ड जो है लेना चाहिए, तो फ्रीक्वेंट मील्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। जो हमारा होता है पूरे दिन को आपने डिवाइड करना है 6 मील्स में, उसमें आपके 3 मेजर मील्स होते हैं और 3 माइनर मील्स होते हैं। जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है तो आप सिट्रस जो है फ्रूट्स उसका आप इस्तेमाल करें, आप लेमन जो है उसका आप आराम से जो है वो लेमनेड पी सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपने उसमें सॉल्ट नहीं डालना, क्योंकि उससे क्या होता है जो सॉल्ट है वो वाटर रिटेन करता है, फिर आपके स्वेलिंग वगैरह ऑल ओवर द बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है या नहीं है, सॉल्ट का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं आप आराम से उसको खा सकते हैं। और अगर आपने डेयरी है, अगर आप अंडर वेट हैं तो आपने क्या करना है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप फुल फैट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ओवर वेट या ओबीस हैं तो आपने वो यूज नहीं करने। ग्रेट। और इसी के साथ जब आप ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे, और ये इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब आपको लिटरली के समझ में नहीं आता कि अब इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी इस उन्वान की शाखें हैं कि उसको एक शो में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। हमारी बहरहाल कोशिश ये है कि हम जितना नॉलेज हो सके हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सके। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। डॉक्टर रिहाना और डॉक्टर साजिदा से मैं पूछना चाहूंगी कि हमने इनफर्टिलिटी की भी बात की है, मर्द और ख़वातीन दोनों की बात की है, स्मोकिंग और अल्कोहल का कितना इसमें अमल दखल है, और प्लस मैं चाहूंगी स्ट्रेस के ऊपर भी आप लोग अपना कमेंट जरूर करें क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो मैं चाहूंगी कि हर तरह से बात एक मैसेज चला जाए। डॉक्टर रिहाना, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। मेल में स्पर्म्स की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। कोई भी कपल हमारे पास आता है, मेल से सबसे पहले पूछते हैं कि आप स्मोक, फीमेल को एक्चुअली वो पैसिव स्मोकर कर देते हैं। मेल जिनकी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लाइक चेन स्मोकर है, उनसे फीमेल भी इफेक्ट होती है। और नंबर ऑफ सिगरेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप 10 ले रहे हो, 20, 15 के बाद तो रिस्क बढ़ता जाता है इन सारी चीज़ों का। 35 के बाद पर डे अगर नंबर ऑफ सिगरेट्स ज़्यादा जूझू होते जाएंगे, उसके साथ स्पर्म्स की प्रॉब्लम लाइक ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म का काउंट कम हो जाना, उनकी मोटिलिटी डिफेक्ट आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे मेल में। अल्कोहलिज्म के साथ भी ये सारा कुछ प्रॉब्लम है। फीमेल में स्मोकिंग के साथ अगर फीमेल स्मोकर है तो अगर वो इवन वो कंसीव कर लेंगी, साफ कंसीव अगर उन्होंने कर भी लिया, आमतौर पे जितने भी कपल मेरे पास आते हैं मैं उनको एक ही मैसेज देती हूँ दोनों को कि जी ये आपके लिए 9 मंथ्स है, आपके बच्चे के लिए ये एक्चुअली पूरी जिंदगी है। उसने जो प्रॉब्लम कैरी करना है यूट्रस में वो उसके साथ पूरी लाइफ चलना, चाहे वो किसी किस्म का भी कोई है, तो इसको 9 मंथ प्लीज मत कंसीडर करें ये 9 मंथ का एक इरा है। वो उस इंसान की एक पूरी जिंदगी है मरते दम तक। तो फीमेल अगर स्मोकर है तो उससे बच्चे को IUGR होता है, उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। अदर देन क्यों हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होती है, उस बच्चे का IQ कंपैरेटिवली कम होगा दूसरे बच्चों से, लेकिन जब ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होती है उसके साथ अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है कि जिसमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो इंटरलिंक्ड है, फिर वो प्रॉब्लम आगे दूसरी तीसरी प्रॉब्लम को राइज करती है। इसलिए जो ये 9 मंथ्स है इनको आप इस तरह लें कि आप अपनी अदरवाइज आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अपना डिप्रेशन, अपनी हैबिट्स, सिर्फ आप उस पर फोकस मत करें कि हमें एक मेडिकेशन लेनी है कि डॉक्टर ने फोलिक एसिड और आयरन लिख दिया तो मैंने ये लेना है। एक तो प्लीज अपने एंटीनेटल विजिट्स पे जाएं और अपने मेंटल पीस पर भी तवज्जो दे। कोई ऐसा शख्स जो आपको स्ट्रेस देता है उससे भी जरा बाइकआउट कर देंगे 9 महीने के लिए तो कुछ नहीं होगा, सुकून करें थोड़ा सा, खुश रहे। मियां स्ट्रेस दे रहा है तो फिर उससे बाइकआउट करें। पाकिस्तान में अभी तक लोग इस दौर में समझते हैं कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे का पैदा होना, इसमें किसी डॉक्टर के चेकअप की किसी चीज की जरूरत नहीं। कि फीमेल ने कंसीव कर लिया तो उसने बच्चा पैदा ही कर लिया, उसके बाद ये समझते जी पहला बच्चा ठीक पैदा हो गया था, तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है ना किसी चेकअप की ना किसी चीज की। बाद में यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि एंटीनेटल चेकअप ही नहीं। जब पेशेंट पूरे टाइम पे हमारे पास आती है तो पता चलता है नहीं जी बच्चे को तो ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कंपैटिबल विद लाइफ ही नहीं, उसके साथ में पानी उसको तो टर्मिनेशन रिक्वायर्ड थी। एक चीज सॉरी आपकी बात की कंटिन्यूटी में मैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बात औरत के लिए वो 9 महीने के लिए आपकी नस्ल की सारी जिंदगी है। अब यहीं पे मैं मैसेज को मजीद री एनफोर्स करती हूँ कि मर्द वो जो
एक रात के एक लम्हे में औरत के पास जाता है ना, तो अगर उस वक्त वो उससे पहले वो ड्रंक रहा और खास तौर पे उसने ऐसी ड्रिंक की जो कि पाकिस्तान में बनती हैं, जो कि जिनमें इम्प्योरिटीज शामिल हैं, उनमें उनकी स्पर्म की जो डैमेज इतना ज्यादा होता है कि अगर डैमेज स्पर्म, कोई भी डैमेज स्पर्म, ना अहल स्पर्म अंडे के साथ मिलेगा ना, तो आपके वो एक लम्हे की बात आपकी नस्ल के साथ सारी जिंदगी के लिए चली गई, आपकी नस्ल आगे वीक होगी। ये अल्लाह की कुदरत और सारी जिंदगी की परेशानी आपके लिए। मैंने हम लोगों ने अभी जो लोग, जिन लोगों में स्पर्म, हम एक टर्म बोलते हैं नेक्रोजूस्पर्मिया, डॉक्टर साहब जो नेक्रोजूस्पर्मिया के हमने जितने पेशेंट से उनको रिट्रोस्पेक्टिवली दोबारा से बुला के उनका हमने लाइफस्टाइल पूछा कि क्या है, उनके लाइफस्टाइल में 80% वो लोग थे जो स्मोकर और ड्रंक थे। यानी वो इस तरह नहीं था कि वो सिर्फ आप समझ लें कि वो वाइन ही पीते हैं, वो क्या था, ये आजकल जो पेरीफ्रीज में भांग का वो है, एक कुछ आप सिगरेट में डाल के, आई डोंट नो कितने लोग थे, कौन सी चीजें वो करने के लिए। जी हम डॉक्टर साहब हम तो सुकून के लिए पीते थे, इसका तो सिगरेट तो मैं वो के अंदर, यानी सिगरेट में आपने मजीद नशा भी शामिल कर लिया, तो उनके स्पर्म क्या होते हैं, उन लोगों में इतना डैमेज आता है कि स्पर्म अपनी जगह पे ही थरथरा के डेड हो जाता है। तो डॉक्टर साहिबा, बच्चा ही नहीं होगा कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, मैं खासकर बात करना चाहूंगी कि माँ बाप अपने बच्चों पर भी नजर रखें। स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं और अगर वो उस हैबिट को छोड़ देते हैं और आफ्टर 10-12 इयर्स भी क्या उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत कॉमन हो चुका है ना ड्रग का इस्तेमाल, आइस का इस्तेमाल, तो क्या वो उनको लाइफ टाइम के लिए डैमेज कर सकता है? अगर हम कहते किसी बंदे ने आज स्मोकिंग क्विट की है, उसने समझ लें कि जी 35 सिगरेट्स पर डे थे और 0 पे आ गया, 15 इयर्स तक उसके इम्पैक्ट रहने, 10 इयर्स बाद रिवर्स होना शुरू होंगे, 10 साल तक उसके इम्पैक्ट रहने, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो बहुत स्लोली। स्ट्रेस की मैं चाहूंगी कि स्ट्रेस तो देखें, स्ट्रेस बेसिकली है क्या, स्ट्रेस यही चीज है ना कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबोलाइट्स, ऐसी चीजें आ रही हैं, केमिकल चेंज आपके अंदर आ रहा है कि वो आपके नॉर्मल सेल को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपका सोच से भी हो सकता है, आपकी एनवायरनमेंट से भी हो सकता है और आपकी डाइट से भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपके अंदर स्ट्रेस की एनवायरनमेंट करती हैं। स्ट्रेस तो हमारी जितनी हमारी साइंस रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी को जो डील कर रही है, उसका सरदार है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी का सरदार, हमारे रिप्रोडक्शन का सरदार हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का सरदार हमारी सोच, हमारी एनवायरनमेंट, हमारा स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस खराब हो गया तो हमारे हाइपोथैलेमिक फंक्शन, इतना सा वो गदूद है जो ब्रेन के अंदर है, उसने हमारी बॉडी का एस्ट्रोजन भी कंट्रोल करना है, प्रोजेस्टेरोन भी करना है, मर्द में टेस्टोस्टेरोन भी करना है, औरत में अंडा बनने का अमल भी उसके कंट्रोल में, मर्द में स्पर्म बनने का भी कंट्रोल उसमें। आप सोचें वो खराब हो गया, वो खराब कैसे होगा? स्ट्रेस से। तो मेरी एक बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि अब टाइम भी खत्म हो रहा है, कि आप प्लीज, सबसे पहली बात ये कि अगर आपके 0 स्पर्म भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। और अब तो उसका इलाज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उन हमारे कपल्स के लिए, नौजवानों के जो कि शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी सारी आसानियां आपके लिए पैदा कर दी हैं, अगर कजन मैरिज की तरफ भी जा रहे हैं या कजन मैरिज नहीं भी है, तो क्या अगर आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो क्या बच्चियों को शादी से पहले अपने टेस्ट करवाने चाहिए किसी भी हवाले से? बिल्कुल करवाने चाहिए। देखें, खास तौर पे कजन मैरिजेस के वक्त तो लाजमी कराएं। और दूसरा, डॉक्टर साहब कौन सा टेस्ट होंगे अगर आप बताना चाहें? देखें, सबसे पहले तो एक थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जो है ना, बहुत ही आसान, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बड़ा आप जरूर कराएं, बहुत आसान है, बहुत पैसे भी नहीं इस पे लगते, दोनों करवाएं। बाज दफा कजन मैरिज नहीं भी है ना, तो 1 in 7 के ऊपर तो थैलेसीमिया माइनर की रेशो आ चुकी है। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जैसे मैं, आप, हम यहाँ बैठे हुए 4 लोग, जी जी, अब थैलेसीमिया माइनर में किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट माइल्डली एनीमिक होता है, तो इससे ही मास्क्ड रहता है सोसाइटी में, पता ही नहीं चलता कि किसको है किसको नहीं। लेकिन अगली नस्ल जब वही ना, तो लोग ये समझते हैं कि जी हम तो हेल्थी हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों टेस्ट कराने चल पड़े थैलेसीमिया माइनर के।
لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے کو تھیلیسیمیا مائنر اور لڑکی کو ہے, دونوں کو کچھ نہیں ہے اپنی لائف میں, کبھی کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں, اگر ان کی شادی ہوگی تو ان کے بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو جائے, وہ ساری عمر بلڈ ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ رہی. نہیں ڈیپینڈنٹ, وہ بیچارہ زندہ رہے گا تو آگے ہوگا نا. بہت زیادہ سپورٹ کے باوجود, بہت زیادہ سپورٹ کے باوجود 12 سال سے اوپر نہیں جاتے وہ, نہیں جاتے. محاسبہ پروگرام کا وقت اپنے اینڈ پر ہے. جانے سے پہلے مرد حضرات اور خواتین کو آپ لائف سٹائل اور ڈائٹ پیٹرن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ابھی یہی بات کرنے لگی تھی, اسپیشلی جب شادی ہونے سے پہلے جو لڑکیاں ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہیں, کسی کو انوریکسیا نروسا ہے, کسی کو بیولیمیا نروسا ہے, کوئی بنچ ایٹنگ کرتا ہے, یا کسی کو پیکا ہے, برف کھا رہے ہیں, مٹی کھا رہے ہیں, بہت کامن نیوٹریشنل ڈس آرڈرز ہیں. تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ نے اپنے جو کنسلٹنٹس ہیں, جو آپ کے ہیلتھ پروفیشنلس ہیں, آپ نے ان کے ساتھ جا کے اپنا یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ آپ نے استعمال کرنی ہے, اور بیلنس ڈائٹ اور اپنے جو 20 سے 30 منٹس یا 60 منٹس اگر آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے تو آپ کریں. بیلنس ڈائٹ میں آپ کے سارے فوڈ گروپس آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے سیریلز, آپ کے پروٹینز, فیٹس اور آپ کے شوگرز, ڈیری پروڈکٹس. اور لیکن پروٹینز کا اگر پھر میں یہ بات کروں گی کہ کسی بھی فوڈ کو استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں مارکیٹ میں, فوڈ لیبل ضرور دیکھیں. اور دوسرا, اگر آپ کو کسی سے فوڈ الرجی ہے تو اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اوکے, ڈاکٹر ریحانہ لاسٹ کمنٹس اینڈ میسج. جو میسج میرا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کوئی بھی آتا ہے اسے ہم 2 باتیں کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کے اختیار میں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹلی آپ کے اختیار میں. تو اس پروگرام سے ریلیٹڈ صرف 2 چیزیں اگر لوگ سیکھ لیں. نمبر 1 کہ وہ ڈپریشن کا شکار مت ہوں. اگر سب فرٹیلٹی ہے, کوئی اور بھی ریزنز ہیں, ڈپریشن باڈی کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے, بری طرح فزیکل ڈیزیزز کا ایون کاز ہے, جو کہ ان کے ٹوٹلی ان کے اختیار میں. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, خود کو ریلیکس رکھیں, چیزوں کو چھوٹا سمجھیں, بڑا مت کریں. اس سے کیا پریگنینسی ہے, کیا آپ آؤٹ آف پریگنینسی ہیں, ادروائز اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے کہ آپ لائف میں ریلیکس ہو. آپ کا ایک نیشن اسی وقت آگے چلتی ہے جب وہ اس کو اسی طرح فلرش ہونا چاہیے جیسے ہے. ڈپریشن والا کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, پریگننسی تو بڑی دور کی بات ہے. ٹھیک, نمبر 1. دوسری چیز جو آپ کے اختیار میں ٹوٹلی اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے, ایک تو آپ کی سوچ, دوسری آپ کی خوراک. اس کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. باقی سب فرٹیلٹی ان کے کازز کی بات علیحدہ ہے, لیکن یہ جو 2 فیکٹر ہیں جن کو آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ڈاکٹر ساجدہ لاسٹ میسج. اچھا, میرا یہ میسج ہے کہ دیکھیں اگر بچہ نہیں بھی پیدا ہوا نا, یہ ایک نعمت ہے. اس کے لیے آپ اس اللہ کی جو اللہ نے آپ کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں اس کو قربان مت کریں. سٹریس کبھی نہ لیں. آج میں آپ کو کلیہ بتاتی ہوں جلدی سٹریس نہ لینے کا. دیکھیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں زندگی میں. ایک یہ ہے کہ آپ یا زندہ رہیں, آپ یا صحت مند رہیں گے یا آپ بیمار ہوں گے. صحت مند ہیں تو موجیں, بیمار ہو گئے تو 2 صورتیں ہیں, یا آپ بچ جائیں گے یا مر جائیں گے. بچ گئے تو موجیں, مر گئے تو 2 صورتیں ہیں, یا آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے موجیں, دوزخ میں گئے تو کوئی بات نہیں, سارے دوست میں اکٹھے ہو گئے. ڈاکٹر صاحبہ, آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, انفارمیشن سے بھرپور. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے, کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.